गुरु नानक पद पंकज बंदना, सिमरो अंगद दोख निकंदना। अमरदास गुर हृदय ध्यावो, श्री गुरु रामदास गुण गावो। गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक, श्री हर गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक। श्री हर राय नमो कर जोरी, गुरु हर कृष्ण मनाओ गोरी। तेग बहादुर परम कृपाला, श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला। तरों तरातर पुन पुन सीसा, बंदों बार बार जगदीशा। जिसमें अमृत ज्ञान है, मानक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदित, बंदों पर अनुराग। एकंकारा सतगुरु, ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह, विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह, विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। करहें कौन दासन कल्याणा, त्यों दिश के पग पूजत आना। को सुध है पहुंच हमारी, राज तुर्क को बहु बुरियारी। करे कौन दासन कल्याणा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दसां पातशाहियां दी पवित्र जोत, गुरगद्दी ते सुभाईमान भगत वत्सल अंतरजामी, दो जहान दे वाली, धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र पावन हजूरी अंदर गुरुद्वारा साहिब बबेग सर साहिब विखे जो मीरी पीरी दिवस, शस्त्र धारण दिवस, सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का पवित्र इतिहासक दिहाड़ा मनाने वास्ते इस पावन स्थान ते गुर इतिहास की कथा कल रोज तो प्रारंभ हुई है। आप जी बड़े उत्साह नाल, बड़े चाओ नाल, उमा नाल गुरु घर विच के दर्शन दीदार करने वास्ते ते गुर इतिहास की कथा श्रवण करने वास्ते आप जी पहुंचे हो। आने वाले दिनों विच भी गुरु साहब कृपा वरताउण, इसे तरह संगत पहुंच के गुर इतिहास की कथा श्रवण करके अपने जीवन नू सफल बनाइए ते गुरु चरणा तो सदके जाइए, बलिहारने जाइए, कुर्बान जाइए। गुरु साहबान जी दे महान पर उपकार साडे जीवन दे भले हित सतगुरां वल्लों कीते होए धर्म कारज उन्हां दी जानकारी प्राप्त करन वास्ते आपां बड़े उमा उत्साह नाल
गुरुद्वारा श्री विवेकसर विखे सज बैठे हैं। विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई, गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा, जन नानक नाम गुरु ते पाया, तुर मस्तक भाग लखेरा। गुरबाणी दे गुरवाकां अनुसार विवेक बुद्ध सतगुरु दे पासों प्राप्त करन वास्ते, विवेक बुद्ध दी मंग करन वास्ते आपां सजे बैठे हैं। मीरी पीरी दा दिवस इस पावन अस्थान ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी के प्रबंध वालों बड़े उत्साह नाल आपां मना रहे हैं कि सतगुरु साहिब जी के गुर इतिहास की कथा वो कल आपां सरवण कीती सी। वो प्रसंग सी कि श्री अमृतसर साहिब जिथे आपां सजे बैठे हैं, ये पावन धरती श्री अमृतसर साहिब जिथे बाबा बुढ़ा साहिब जी, भाई साहब भाई गुरदास जी ते मुखिए सिख ते चारे तरफां दे सिख श्री अमृतसर साहिब आन के सजे ने। उन्हां दे मन विच यही बचन सुनने की चाहना बनी है कि गुरु साहब लाहौर गए ने ते पातशाह की उडीक करदियां ने संगतां भी गुरु साहब कदों आउण। जिहड़े 5 सिख नाल गए ने वो साध संगत श्री अमृतसर साहिब विखे पहुंचे ने ते मीरी पीरी दे मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने जदों आए सिखां नूं कहा कि सुनाओ लाहौर दा की हाल है। गुरु साहब ने आए, पातशाह पिता जी गए सन सतगुरु साहब ते साध संगत 5 सिख कहन लगे गुरु जी की शहादत हो गई है, धर्म अर्थ वो शहीद हो गए ने। साध संगत ज्योति जोत मिली संपूर्ण थिया, राम दे मां वाक अनुसार अमृत गुरबाणी दियां तुकां पढ़ियां ते गुरु हरगोबिंद साहब नूं आए सिख कहन लगे जी पंचम पिता सतगुरु ते शहादत का जाम पी गए ने। ते जदों शहादत की खबर सुनी ते वैराग होना ते कुदरती है। बाकी गुरसिखां विच भी वैराग जागया ते साध संगत जज्बात भी उभरे ने कि जालिम सरकार ने किन्ना वड्डा एक धर्म महापुरख ते कष्ट दे दे के उन्होंने शहीद किया। केवल धर्म की रखिया करदियां वो शहीद होए ने ते किन्ना वड्डा उन्होंने दे शरीर उपर जुल्म किया गया। गुरु हरगोबिंद साहिब जी भी करना रस विच पहुंचे ने, जज्बात भी उन्होंने दे उभरे ने ते साध संगत सतगुरु साहिब जी दे शहादत नूं सुन के ते गुरसिखां अंदर भी वैराग जागया है, माता जी अंदर भी वैराग जागया है। ते जदों सब दी हालत बाबा बुढ़ा साहब ने देखी ते बाबा जी कहन लगे सतगुरु पर उपकार करदियां, धर्म दियां कदरां कीमतां नूं जिंदा रखदियां उन्हां दी शहादत हुई है ते सानू ऐसी शहादत दे सोग नहीं, ये ते रब जी दे हुक्म विच भाना वापरिया है। पर गुरु जी ने पर उपकार करदियां शहादत दा जाम पीता है। आपां वैराग नहीं, असी आए गुरसिखां तो कुछ वचन सुनांगे कि सतगुरु ने सानू अमृतसर बैठी संगत नूं इन्हां 5 सिखां दे राही की हुक्म लाया है, ਉਹਦੇ उपर आपां विचार करांगे। बाबा बुढ़ा साहब जी ने सब नूं समझाया, सिखां नूं गुरसिखां नूं कहन लगे भाई सोग अफसोस नहीं करना सतगुरां दी शहादत ते, उन्हां दी शहादत पर उपकार दी खातर है। अज 39 नंबर अध्याय दियां कुछ पौड़ियां विचारन वालियां ते नाल ही असी 40 नंबर जो अध्याय है जिद विच गुरु जी प्रण करनगे
ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਧੀਰਜ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਲਕ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਰਨੈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖੜਗ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਖੜਗਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਦੋਏ ਨੇ ਨਿਜ ਗਰ ਪਾਏ। ਇਹ ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਦਿਓ ਸੁਨਾਏ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਹਿਤ ਅਸ ਜੁਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ 2 ਸ਼ਸਤਰ ਤਾਂ ਪਕੜਿਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਲੈ ਮੀਰਨ ਕੀ ਮੀਰੀ, ਦੂਸਰ ਤੇ ਪੀਰਨ ਕੀ ਪੀਰੀ। ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੀਰ ਦੀ ਮੀਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਰ ਤੋਂ ਪੀਰੀ। ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਰਾਜ ਯੋਗ ਦੀ, ਇਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੀਰ ਦੀ ਮੀਰੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਤੇ ਪੀਰ ਦੀ ਪੀਰੀ, ਤਾਂ ਹੀ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਦਿਵਸ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਰਹਿ ਕੌਣ ਦਾਸਨ ਕਲਿਆਣ। ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਦਾਸਾਂ ਦੀ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਨਿਭਾਉਣਗੇ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕੌਣ ਕਰਨਗੇ? ਚੌਂਦਿਸ਼ ਕੇ ਪਗ ਪੂਜਤ ਆਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੂਜਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਬਲਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਹਮਾਰੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ, ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਖਬਰ ਕੌਣ ਲਿਆ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਸੁਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖਬਰ, ਸਾਰ ਲੈਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲਵੇਗਾ? ਰਾਜ ਤੁਰਕ ਕੋ ਬਹੁ ਬੁਰਿਆਰੀ। ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਕੌਣ ਫੜੇਗਾ? ਚਾਹਿਓ ਕਰਬੇ ਅਨਿਆਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਨਿਆਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਰੇਤਾ ਤੇ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਣਾ, ਇਹ ਅਨਿਆਏ ਹੈ, ਸਰਾਸਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਨਿਆਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਿਓ ਅੰਧੇਰ ਨ ਸੂਝੈ ਕਾਏ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਅੰਧੇਰ ਮਚ ਗਿਆ, ਹਨੇਰ ਮਚ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਔੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਹਨੇਰ ਮਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਚਿਤਾ ਨੁਚਿਤ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਾਈ। ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਹੇ ਬਲੀ ਨਿਬਲਨ ਕੋ ਖਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਗੜੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੇ ਬੌੜੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਗਤੀ ਗੁਰ ਕੀ ਬਿਸਮਾਵਤ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲਖ ਗਤੀ ਗੁਰ ਕੀ ਬਿਸਮਾਵਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਸਮਾਜ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈਰਾਨਗੀ ਬਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਪਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਵਤ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਉਚਾਰੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਣੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਿਕਟ ਪੰਜ ਜਬ ਗੁਰੂ ਪਧਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਉਹ 5 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਜੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਓ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਕਿਮ ਕੀਏ ਫਰਮਾਵਣਾ। ਉਹਨਾਂ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਜਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਫਰਮਾਏ ਨੇ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਹ ਬਚਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਤੁਮਕੋ ਕੀਨਸ ਕਹਾ ਜਨਾਵਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ। ਤੁਮਕੋ ਕੀਨਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਸੋ ਅਬ ਬਾਕਨ ਕਰੋ ਬਤਾਵਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵਾਕ ਨੇ, ਗੁਰਵਾਕ, ਸਾਨੂੰ ਬਤਾ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਹਮ ਧਰੈ ਮਹਿਦ ਸੁਖ ਪਾਵਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਦ ਸੁਖ ਪਾਵਨ, ਮਹਿਦ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ, ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰ ਸਨੇਹ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਜ ਹੈ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਰੋਜਤ ਤਹਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਾਸਵੰਤਤਾ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਤਕ ਧਿਆਨ ਠਾਨ ਭੇ ਮੌਨ। ਕਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਚਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਣ ਸਿਮਰਤ ਉਚਰਤ ਸੁਖ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਦੋਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਤਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਧ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਬਿਰਧ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਹੈ ਤੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੀ ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾਈ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਤੇ ਕੋਈ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਅੱਗੇ ਤੇ 7 ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਜਿਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀ, ਬੈਬੇ ਹੇਤ ਸਕਲ ਕੋ ਧੀਰਜ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਕੋ ਜਸ ਕਹਿ ਬੇ ਅਰ ਬੀਰਜ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਜਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬੀਰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਸ ਕਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਲ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮੁਆਫ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਗਠਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਕਹਿਆ ਤੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ। ਦੋਹਰਾ ਬੋਲਿਓ ਚਾਤ ਪਰ ਬੋਧਵੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਬਚਨ ਹੈ ਕਵੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਵਾਰਨ ਸਕਲ ਕੋ ਬੈਠੇ ਦਾਸ ਜੇ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰ ਦਿਓ, ਪੀੜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਸ ਸਜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਯਾਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸਿੱਖ ਰੁਦਤ ਸੁਸ਼ੋਕ ਬਿਲੰਦ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਤ ਭਾਗਤ ਬ੍ਰਿਧ ਤਪ ਕੀਜਾ ਖੇਦ ਨਿਕੰਦ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਗਤ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਕਹਿਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਦ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਖ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ
ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਪਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੋਚਣ ਕੇ ਜੋਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜੋ ਬਚਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਐਸੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਗ ਕਰਨਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸੋਗ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਗਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸੋਗ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋਗ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੋਚਣ ਕੋ ਜੋਗ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਸੁਜਸ ਬਿਥਾਰਿਓ 14 ਸਲੋਕ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਹੈ ਉਹ ਤੇ 14 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੈ, ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਨਗਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਨ ਸਮਾਨ ਤਨ ਧਰ ਵਿਦਤਾਵੈ ਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਦਲ ਤੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬਰਾਬਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਠੰਡ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੇ ਬੱਦਲ ਦੀ ਸਮਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਵਰਸ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ 20 ਰੱਸੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬੱਦਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਨ ਧਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜਗ ਕਾਰਜ ਕਰ ਬਹੁਰ ਬਿਲਾਵੈ ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਪਰਮ ਧਾਮ ਬੈਕੁੰਠ ਸਿਧਾਰੈ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ ਬਿਹਾਰੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਤੇ ਵੱਡੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਰ ਗਾਦੀ ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਆਬਾਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਸਥਿਤ ਕਰਕੇ ਭਏ ਸਰੂਪ ਲੀਨ ਨਿਜੇ ਆਤੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਬੇ ਕਹੋ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਈਗੇ ਪੂਰਨ ਕਰ ਸਮੁਦਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ। ਪੂਰਨਤਾ ਦਿਖਾਏ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਬ ਕੀ ਬਰਤਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਜਬ ਕੀ ਬਰਤਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਨਾ ਵਰਤਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਭਾਵ ਜਗਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਬਿਨਾ ਜਤਨ ਜਿਮ ਹੋਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਬਿਨਾ ਯਤਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਜਗਤ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਸੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਆਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ। ਧੀਰ ਭਰੀ ਕੀਨਸ ਪ੍ਰਭ ਯਾਦ, ਜਦੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਭੀੜ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਭੀੜਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਪਰ ਫੁਰਨਾ ਕਰਹਿ ਨਾ, ਸੋ ਨਾਨਕ ਪਰ ਫੁਰਨਾ ਕਰੇ ਨਾ। ਨਾਨਾਪਨ ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨੇ, ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਆਪਨ ਸਰੂਪ ਲਖੇ ਅਨੰਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਬ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਸੋਚਣ ਜੋਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਨੋ ਉਦਰੇ ਬਹੁ ਲੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਪੁੰਨਨ ਫਲ ਕੋ ਪਾਏ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਬਲੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜੀ ਭੋਗ ਵਿਸ਼ੈ ਜਗ ਚਲੇ ਗਵਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਗ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਗ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਬਲੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੁੰਨਨ ਭਾਵ ਚੰਗੇ ਕਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੋਗ ਵਿਸ਼ੈ ਜਗ ਚਲੇ ਗਵਾਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਨਾ ਜੋਗ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਰਾਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਿਰਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਯੋਗ ਗਿਆਨ ਤੇ ਨਾ ਸੱਚੇ ਵਿਰਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੇ ਸੋਚਣ ਕੇ ਜੋਗ ਕੁਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਭਾਗੇ ਖੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੋਗ ਅਫਸੋਸ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਸੋਗ ਉਹਨਾਂ ਖੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਯੋਗ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਨਰਤਨ ਜਿਨੋ ਅਕਾਰਥ ਹੋਵਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਰਤਨ ਜਿਨੋ ਅਕਾਰਥ ਹੋਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਭਾਵ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਨਹਿ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗ ਕੇ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਦੀ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਸੀ ਪਰੇ ਗਏ ਜਮ ਲੋਗ, ਜਿਹੜੇ ਜਮ ਲੋਕ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਫਾਸੀ ਪੈ ਗਈ, ਸੋ ਮੂਰਖ ਸੋਚਣ ਕੇ ਜੋਗ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ
ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵੈਰਾਗ। ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸਤਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਰਹੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਾਈ ਪੈ ਗਈ ਜਮਾਂ ਦੀ ਗਲ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰੋ ਹਰ ਕਰ ਬਹੁ ਜੂਨੀ ਪਰਮਾਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕਦੇ ਨੇ। ਕਰੇ ਪਾਪ ਕੈ ਨਰਕ ਸਿਧਾਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਰਕਾਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਕਬੂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸਲ ਨਾਮ ਦੀ ਜੜ ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵੀ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ 부ਝਾਏ ਜੀਓ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੇ ਸੋਚਣ ਕੇ ਜੋਗ ਜੇ ਮਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਮਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਗ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਤੋਂ ਦਬਾਨਾ ਤੋਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਸਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੇਗਾ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है, मगर बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा। तू साडे शरीर ऊपर जुल्म ता करेगा, पर श्री हरगोबिंद की तलवार कौन रोकेगा। उन्होंने मीरी पीरी दियां दो किरपाना पैणियां, उन्होंने केड़ी ताकत रोकेगी, ना सानू रोक सकेगी। असी भी सच धर्म बदले सिद्क संतोख नाल शहादत दा जाम पीवांगे। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅਖਵਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਸੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸੱਚ ਬਦਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਗੁਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। जिन्ना कदी गुरु चरना दा ध्यान नहीं धरिया ते गुरु की सेवा कमाई नहीं। गुर विहीन धारत अहमेवा। जेड़े गुरु तो बिना अहंकार दियां पंडां चुकी फिरदे ने, पर ये सब कुछ खत्म हुंदा जदों गुरु दे चरना नाल जुड़िए ते जेड़े गुरु तो टुटे हुए अहंकार धारण करी फिरदे ने। गुर हर की लखे ना वडियाई। जेड़े गुरु घर दी हरि परमात्मा दी वडियाई नू नहीं जानदे, से सोचन को जोग सदाई। उन्हां नू सदा वास्ते उन्हां दा अफसोस करो, सोग करो। जेड़े लोग इस तरह की जिंदगी जीव के ते खाली हथ संसार तो तुर जांदे ने। इस जग आर परलोक मझारे। इस जगत विच ते परलोक विच सतगुर सदा सहाय हमारे। बाबा बुड्ढा साहब जी कहन लगे गुर सिखो
ਐਸ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਕ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਦਰਸ ਦਇਆਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਸੇ ਕਿਉ ਸੋਚਣ ਜੋਗ ਮਹਾਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਬੰਦਨ ਕਰੋ ਕਰਾਹ ਕਰਾਵੋ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰਾਗ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਾਵੋ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ ਆਨੰਦ ਪਾਵੋ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ। ਸਿਮਰੇ ਨਿਤ ਹਾਜ਼ਰ ਗੁਰ ਆਹੈ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਕੋ ਸਭ ਲਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋਗੇ, ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ ਜਿਤ ਕੇ ਆਕਾਰ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿਸਦਾ, ਵਜੂਦ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਪੂਰੇ ਹੈ ਬਿਨ ਸੰਹਾਰ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਵਜੂਦ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਸਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸੋ ਮੋਹ ਕਰੇ ਅਗਿਆਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਖਿਤ ਹੈ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਵਜੂਦ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਸਮਾਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਚਿਤ ਨ ਐਸੀ ਕਰਬੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਵੈਰਾਗ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਧਰਮ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਰਖ ਸ਼ੋਗ ਅਗਿਆਨੀ ਧਰਬੇ, ਇਹ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਹਰ ਸ਼ੋਗ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਓਗੇ। ਤਖਤ ਬੈਠ ਅਬ ਸੇਖੇ ਉਧਾਰੋ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਾ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪਰ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਹੋ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰੋ। ਸ਼ਤਰੂ ਗਣਜੇ ਸਕਲ ਸੰਘਾਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਦੋਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪਰ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਿਰਧ ਕੇ ਬਚਕਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਬਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ।
ਜੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਵਣਾ ਨਾਲ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਭੇਸ ਸਾਵਧਾਨ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਕੋ ਬੂਝਣ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰੋਂ 5 ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੂਝਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ। ਪਰਿਓ ਅੰਤ ਜਿਮ ਕਹੋ ਹਮੇ ਆਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਵਣ ਕਰਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਚਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਣਤ ਬਿਰਾਨਾ ਕਹਿ ਮ੍ਰਿਤ ਬਾਨੀ, ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਤੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਬਚਨ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤੇ, ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਹਿ ਵਖਾਨੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗ ਜਾਏ ਮਲੀਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਹਮ ਨਿਸ਼ਚੇ ਬੋ ਧੀਰਜ ਦੀਜਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੀਰਜ ਦੇਣਾ। ਕਰੋ ਨ ਸ਼ੋਕ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਪਰ ਸਕਲ ਕੋ ਕਹੋ ਮਿਟਾਵੋ, ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਚਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਸਾਜਦ ਹੋ ਤਖਤ ਪਰ ਰਾਜੋ, ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਾਧ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲੈਣੇ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤਖਤ ਪਰ ਬਰਾਜ ਜਾਓ ਜੀ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਸੈਨਾ ਸੰਗ ਸਾਜੋ, ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਾਜਣਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਥਮ ਚੰਦ ਤੇ ਪਲਟਾ ਲੀਜਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਚੰਦੂ ਨੇ तो पहला काम ये करना जाके पहला तो शस्त्र पहनने हैं ते दूजा काम ये भी करना है कि जिस चंदू ने जहांगीर दे हुक्म ते जा कहण ते धन गुरु अर्जन देव जी सतगुरु कहंदे साडे ते जो कष्ट कीते ने ये बचन सिख गुरु हरगोबिंद साहब नूं दसदे ने कि जो कुछ चंदू ने कीता है ना ओदा सब तो पहला काम ये करो कि पलटा हुंदा है साध संगत वो भाव जो कुछ उन्हें पाप कमाया ना चंदू ने वो तो बदला लैन वाली भावना जिहड़ी है ये सतगुरु जी ने साडी ड्यूटी ला के सानू क्या है जी। कहो मौत महा दुख दीजा, कि जेड़ा बंदा चंदू वर्गा है ना वो खोटी मौते मरना चाहिए, ओनू वड्डा दुख दिओ ते जाके वो खोटी मौते मारो। धर्म दे महान सूरज धन गुरु अर्जन देव जी उते जिसने पाप जुल्म कीते ने सतगुरु ने बचन किया है ओनू बुरे मौके जाके मारना करो। साडे वल्लों एक उपदेश श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी नू सरवण करवाना। श्री गुरु अमरदास की अंशो, ते ये भी नाल बचन करना है कि श्री गुरु अमरदास जी दे वड वडेरे जो उन्हां दी अंसा ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰੋ ਪੁਲਿਵ ਤੰਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨੇ, ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਗਹਿਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਰੀਤ ਕਰ ਲੀਜੈ ਟੀਕਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਰੀਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਜੋ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਟਿੱਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਣਾ। ਸਗਲ ਬੜਨ ਸੰਗ ਕਹਿ ਬਚਨੀਕਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਜੋ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਜੀ। ਬਿਰਧ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖਣ ਸਨਮਾਨੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਭਾਵ ਕਦੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੋੜਨਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਨ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਤੁਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਏ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਗੁਰਾ ਗੁਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਪ੍ਰਮਾਨੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਾਰਜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰੀਤ ਆ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਰੀਤ ਇੱਕ ਰਣ ਕੀ ਕੀਜਾ ਇੱਕ ਨਈ ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਈ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਰਣ ਕੀ ਕੀਜੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਣ ਦੀ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਪਰ ਪ੍ਰਥਮ ਸਮੰਗਤੀ ਚਲੀ ਜਾ ਤੇ ਅਪਰ ਕਹੀਏ ਹੋਰ ਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਕਹੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਰੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਹੋਰ ਰੀਤਾਂ ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਬਰਾਬਰ, ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸੇ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਨਈ ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਾ ਦੇਹ ਨਹਿ ਕਰੋ ਹਮਾਰੇ ਦਾ ਦਿਓ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਵੇ, ਧਰਮ ਅਰਥ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਪੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਵ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇਸ ਸਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸਲਤਾ ਕਹੀਏ ਨਦੀ ਨੂੰ, ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੀ ਕਹੀਏ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਹਮਰੋ ਹੈ ਦਰਿਆਓ ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ ਦੱਛਣ ਪਾਓ। ਉਹ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚਨ ਭੇਜਿਆ। 16 7 ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਨ ਸੰਮਤ। ਇਹ ਸੰਮਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਣੀ ਹੈ। 16 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 16 ਤੇ 7 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 100। 1663 63 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 63 ਤੇ ਗਿਣ ਕੇ ਸੰਮਤ, ਉਹ ਸੰਮਤ 1663 ਤੇ ਈਸਵੀ ਸਨ ਸੀ 1600। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 6 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਉਹ ਸੰਮਤ ਗਿਣ ਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਸ਼ਟ ਸੁਦੀ ਚੌਥ ਹਰ ਸੰਮਤ। ਤੇ ਜੇਠ ਸੁਦੀ ਚੌਥ
ਭਾਵ ਜੇਠ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸੰਮਤ ਦਾ ਇਹ ਗਿਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 1663 ਤੇ 1606 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮਹਾਪਾਤ ਕੀ ਸ਼ਤਰੂ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਤੇ ਸਜਾਏ ਅਨੇਕ ਬਿਲੰਦ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਾਅ ਸੋਚੇ ਨੇ। 5 ਦਿਵਸ ਲੋ ਖਾਏ ਨਾ ਪੀਓ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਚੰਦੂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਲ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ 5 ਦਿਨ ਉਂਝ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਨੇ ਆਦਰ ਕੀਓ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆਦਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਕੋਈ ਆਦਰ ਮਾਨ ਸਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕਿਉ ਘਾਤ ਕਰੋ ਤਿਸ ਕੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਦੁਖ ਦੇ ਜਗ ਬਦਤਾਏ ਵਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੁਖੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਬੈਰ ਕੋ ਉਚਿਤ ਲਸੋਲੇ ਪਾ ਇਹ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਵੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਉਚਿਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਘੋਰ ਸਜਾਏ ਨੰਦਪਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਬਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਘੋਰ ਤੋਂ ਘੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੁਸ਼ਟਾ ਮਹਿ ਰੁਲਾਏ ਕਰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਟਾ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਮਾਰੋ, ਭਾਵ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਜੀਬਰ ਪੀਰ ਨਰਕਨ ਮਹੰਡਾਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਐਸੇ ਨਿਰਵੈਰ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਕਾਲ ਕਲਪ ਕਰ ਪੁਨਹ ਨ ਜਾਵਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਕਹੀਏ ਸਮਾਂ ਤੇ ਕਲਪ ਕਹੀਏ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਕਲਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰੇ ਅਵਗਿਆ ਕੋ ਫਲ ਭਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ ਅਵਗਿਆ ਦਾ ਭਾਰੀ ਫਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਨਾ, ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ, ਇਹ ਮਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਉ ਨ ਨਿਬਟੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਹੋ ਨਾ ਨਿਬਟੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ। ਸੁਤ ਪ੍ਰਾਣੇ ਕੇ ਬਚ ਬ੍ਰਿੰਦ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ 5 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅਬਰਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਧਰੋ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀਰ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਜੀ। ਵਰਗੇ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਕ ਸਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਡੋਲੇ ਫਰਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਗ ਜਲ ਹੋਤ ਅਦਰ ਚਲ ਚਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਜਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਦਨ ਵਿਲੋਚਨ ਲਾਲ ਕਰਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਨ ਕਹੀਏ, ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਚਨ ਕਹੀਏ, ਬਿਲੋਚਨ ਕਹੀਏ, ਨੇਤਰ
ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਲਾਲ ਤੇ ਨੇਤਰ ਵੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਟੀ ਬੰਕ ਚਾਪ ਕੇ ਢਾਲੇ, ਤੇ ਧਨੁਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਨੁਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਤਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਸਭ ਤੇ ਸੁਣਤ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਬੋਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਹੈ ਕ੍ਰਿਤ ਪਿਤ ਆਇਸ ਕੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਨ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਿਆ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਚੰਦੂ ਕੋ ਹਮ ਗਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਕੜਿਆ, ਭਾਵ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਧਰਮ ਮੂਰਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਕੜਿਆ ਮੁਸ਼ਕਾ ਬੰਦੀ ਜੇ ਨਾ ਜਗ ਲਹ, ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬਨ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਨਾ ਬੰਨੀਆਂ, ਭਾਰੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਢਲਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਰਮ ਦੋਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੋਖੀ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਅਰਥ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬਚਨ ਆਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਨਣਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਬੇਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਮੁੱਚੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਦਾਸ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਥਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੇ ਸੁਣਤ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਬੋਲੇ, ਕਰਹਿ ਕ੍ਰਿਤ ਪਿਤ ਆਇਸ ਕੋਲੇ। ਜੇ ਨਹਿ ਚੰਦੂ ਕੋ ਹਮ ਗਹ, ਮੁਸ਼ਕੈ ਬੰਦੀ ਜੇ ਨਾ ਜਗ ਲਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।